अकाली दल संयुक्त दे लीडर परमिंदर ढींडसा ने एसजीपीसी दे सवाल चुके ते धर्म परिवर्तन लई एसजीपीसी नूं जिम्मेवार दस्सिया है। अकाली दल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिम्मेवारी दी सुती पई है। लोग ना भी नहीं बदल रहे, आपका चेहरा मोहरा भी नहीं बदल रहे, पर क्रिश्चियन बन रहे। क्यों कि कल सानू कोई ये ना कह दे भी इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया कि ना भी उही रखो, स्वरूप भी उही रखो, केस दाढ़ी रखो, पर बन जाओ क्रिश्चियन। ये अज सब तो बड़ी समस्या है। कदे अकाली दल ने इस बारे सोचा या कदे एसजीपीसी इधर सोचा? हजारों की गिनती च रोज तुसी चले जाओ, पिंड पिंड चर्च खोल रहे हैं। क्यों? मैं क्रिश्चियन दोष नहीं दिंदा, क्योंकि साडे च कमी है। असी सही ढंग नाल प्रचार नहीं हो रहा। गरीबां नूं छोटे छोटे लालच दे के जिहड़ा है धर्म परिवर्तन करवाया जाए। उधर अमृतसर विच सिख ते ईसाई भाईचारा आमो सामने हो गया। मामला ईसाइयां दे एक समागम नूं लैके भग गया। एक पासे निहंग जथेबंदियां तां दूजे पासे क्रिश्चियन भाईचारा। तस्वीरां ने अमृतसर दे पिंड डड्डूआण दियां, जिथे ईसाइयां वल्लों ऐतवार नूं चर्च लाई गई सी, पर सिख जथेबंदियां ने उन्हां नूं अजिहा करन तों रोकण दी कोशिश कीती, जिस कारण दोवां धिरां विचाले विवाद हो गया अते गल झड़प तक जा पहुंची। निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ कहना है कि खुद ਨੂੰ ईसाई दसन वाले कुछ व्यक्ति ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰਚੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਰਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ईसाई मत का ऊड़ा एड़ा भी नहीं आता। तो इत्थों के जोड़े साढ़े इलाके के भोले भाले लोग हैं, पहलां तो अपने रिश्तेदार इकट्ठे करके अपने रिश्तेदारों इकट्ठे करके तो उन्होंने इन्हें सिखाया होंदा है भी आह तुसीं पखंडवाद करना, तो फिर भोले भाले लोगों ये गुमराह करके तो उन्होंने धर्म तब्दील कराउंदा। अज तो 6 महीने पहलां प्रशासन नूं कहा सी, प्रशासन ने अज सानूं विश्वास दिवाया है कि ये जिहड़ा वा इत्थे पखंड का जिहड़ा चला रहा ड्रामा है नहीं। जबकि मौके ते पुलिस भी पहुंची अते दोवां धिरां दा पक्ष जानन दी कोशिश की। पुलिस अधिकारियों ने मामला जल्द हल करन दा भरोसा भी दिता है। नहीं क्रिश्चियन भाईचारे नाल ते इहो चीज़ जिहड़ी उन्हां ने जगह रेंट ते लई होई आ, उन्हां नूं भी एवें दी कोई गलबात नहीं आ भी जिहड़ी जगह वा सरपंच साहब जिहड़े आ उन्हां नाल ही कोई गलबात आ भी जिन्नी देर तक उन्हां ने रेंट ते इन्हां नूं दित्ती होई सीगी, साल वास्ते मेरा ख्याल उन्हां ने दित्ती होई सी, ते ओह जिहड़े सरपंच साहब वो भी जगह शायद भी आने वाले समय च उन्हां नाल गलबात चल रही है। उन्हां विवाद खत्म हो गया जी? हाँ जी हाँ। हालांकि स्थिति कई घंटे तनावपूर्ण बनी रही, पर बाद च पुलिस वालों माहौल नूं शांत करवा लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ੂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ BMC ਚੌਕ 'ਚ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੇ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ SFJ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ DGP ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾ ਕੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਵੋਟਾਂ ਪਾਊ
ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਟ ਗਈ ਸੀ ਵੋਟ ਪੈਣੋਂ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 31 ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਸੀ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਜਾ ਓਏ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਛ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, 2020 ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂ ਨੂੰ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 2020। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 22 ਚ ਆ ਗਏ, ਤੇਰਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਵੋਟ ਕੋਈ ਪਈ ਆ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕੋਂ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਦੇ ਵਰਗੇ, ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਪੰਮੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਸਭ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆ ਖੜੇ ਆ ਸੂਰਮੇ ਸਾਡੇ 31 ਨੂੰ, ਜਿਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓਗੇ? ਉਧਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉੱਠਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿਆ ਵਰਤ ਦਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਉੱਥੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ ਦੇ ਕੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫੇਮ ਭਾਲਦਾ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੇਮ ਭਾਲਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਘਿਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। और गैंगस्टर भी तो सरकारी मेहमान बन के तुहाडे सामने सारे कानूनों का फायदा चुक रहे जिहड़े साडे आम लोगों लई बने सी। इन्हां कानूनों ने रखिया साडी करनी सी। की किहनूं जा रही है? लॉरेंस नूं, जग्गू नूं, जिन्हां दे उत्ते 64 परचे ने जग्गू ते। लॉरेंस दे 100 ही होऊगा। 100 बंदा मारने वाले बंदे दे मुल्की अधिकार हो सकते हैं। बड़ी सोचने वाली गल है। साडा संविधान जो लिखा हो अम्बेडकर ने कदे नहीं सोचा होना भी कदे इहदी वरतों इस तरीके नाल भी होगी। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਮਰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਐਵੇਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਅਧੂਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਗਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। 23 ਜਾਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਵਧੀਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸੀਗਾ, 100 ਸਾਡੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਸੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ? ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰ ਬਸ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਪੀਐਲਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। Praneet Kaur is no more part of the Congress. For technical reasons she is there. ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਸਟੀਮ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰਨੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਕਈ ਕੁਝ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ, ਜਾਨ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੜਨਾ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਟ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣਾਂਗੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚਾਹਣਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਣ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਤਰੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀਓ, ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ 54 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਉਹ ਬਚੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮਸਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਕੁਦਾਏ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਝਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ, ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਝਿੜਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦਰਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਝਿੜਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਡਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਦਰਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
उधर बीजेपी आगू तरुण चुग ने भी कांग्रेस के अंदरूनी कलेश ते तंज कसया है। ऐसा है कि कांग्रेस पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। जिस तरह कांग्रेस के अंदर परिवारवाद की परिक्रमा ही पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी का नीति, पार्टी की नेतृत्व बन गया, और ऐसा नेतृत्व जो धोखाधड़ी, जालसाजी के आरोप में हाजिरी लगाने जाता है और उसको बचाने के लिए चापलूसों की, परिक्रमावादियों की टीम उस प्रदर्शनों को सत्याग्रह का नाम देती है। कांग्रेस टूट रही है, ये उनका आंतरिक मसला है। 190 करोड़ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 38 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਪਾਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। 38 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 190 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ 38 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। 190 ਕਰੋੜ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਹੈਰੋਇਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਮ ਲੈਡ ਬਾਈ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਦੈਨ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੇਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਪਕੜ ਲਏ ਗਏ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਰਾਮ ਉਰਫ ਕਿੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਟੂ ਪੁੱਤਰ ਸੋਨੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਸੋਨੂ ਖੱਤਰੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਮੋਡਿਊਲ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 2 ਬੰਦੇ ਹਾਲੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2 ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਟੂ ਗਿਵ ਦ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੁਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 10 ਕਿਲੋ ਦੀ, 20 ਕਿਲੋ ਦੀ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਦੀ। 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਦੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉੜੀ ਤੋਂ, JNK ਤੋਂ, ਔਰ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 38 ਕੇਜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਸੀ ਰੂਟ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਭੁਜ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੂ ਖੱਤਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਜਿਸ ਤੇ 20 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖੇਪ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਦਿਗਧ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਸਾਡੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੜ ਮੂਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।